بات کو سمجھ کر رہا ہوں، بہت اسٹریچ کر رہی ہے. آپ کا اصل دعویٰ یہ تھا کہ رسول اللہ نے اپنے بعد اپنا خلیفہ کسی کو مقرر نہیں کیا نام کے ساتھ. یہ ہے بھائی کتاب السنہ حدیث نمبر 1158. سند پڑھیے حضرت، سند پڑھیے اس کی ذرا. کھولو نا یار روایت، پڑھو سند. آپ سند لکھی آپ نے؟ میں سند نکال دوں گا. خلیفتی حضرت علی کے لیے فرمایا انت خلیفتی فی کل مومن من بعد. دیکھتے ہیں اس کی سند، دیکھتے ہیں. ختم بحث. کتاب السنہ، کتاب السنہ. کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے کہا اس میں بلا فصل کا لفظ تو نہیں. ارے من بعد ہی میرے بعد نص ہے نا کہ ہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں کسی کو مقرر نہیں کیا. نہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ من بعد ہی. ارے میں کہہ رہا ہوں تو یہ تو ہم بھی بعد میں آئے ہیں، ہم نے کبھی انکار نہیں کیا. رسول اللہ کہہ رہے ہیں میرے بعد میرے خلیفہ ہیں. ہم نے اس کو جو ہے نا متصل نہیں. ارے یار میرے بھائی نص ہے یار. لفظ جو ہے قید نہیں ہے. نص کیسے دکھاؤں؟ قید نہیں ہے یہ. کیا قید نہیں ہے؟ یہ لفظ قید نہیں ہے. ارے میں کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے تھے رسول اللہ نے کسی کو، آپ کہہ رہے تھے رسول اللہ نے کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا. ہاں مجمع عام میں جو ہے نا یہاں پہ نام لے کے مقرر کیا ہے. بکر کو بھی کیا ہے. کہاں نام لے کے مقرر کیا ہے؟ دکھائے کہ خلیفہ کے بعد دکھا دیں. کتاب نہیں مل رہی ہمیں کتاب السنہ. اگر یہاں ہے تو دکھا دیں ہمیں آپ. یار نکالو بھائی کتاب السنہ، کتاب السنہ نکال دیں. نہیں کیا واہ 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 واہ. یعنی جب میں مقرر کیا ہے اپنے بعد، یار یہ دیکھیں بہت زیادتی ہو رہی ہے. جب تک میں کہتا رہوں گا کہ رسول اللہ نے مقرر کیا ہے تو بھائی کا جواب دیتا ہے نام لے کے کسی کو نہیں کیا. اب میں نے کہا نام لے کے کیا ہے تو آپ ان کو بھی کیا. کیا پتا ہو رہا ہے یار؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کسی ابھی نام لے کر مجمع عام میں کسی کو نہیں. ارے مجمع عام کیا مطلب ہے یار؟ اس طرح تو حضرت ابو بکر کا بھی نام آیا ہے. یہ لے بھائی آیا ہے. سن لے. پہلے راوی محمد بن مسنہ ہے، ابھی یحییٰ بن حماد ہے، ابھی عوانہ ہے، یحییٰ بن سلیم ہے، ابھی بلج ہے، عمر بن میمون ہے. ہاں نکالے ذرا. اور روایت ختم ہے. اب بولے ہاں جی کس نے سن کا ہے؟ شیخ البانی. بھائی ذرا بولے. اچھا ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں. ارے یار روایت پہ ذرا دیکھو. صحیح بات نا، چھوڑو کس نے کیا کہا ہے. میزان جلد 4 دیکھو چھوڑو. یہ ہے میرے ہاتھ میں ہے میزان الاعتدال. ہاں ٹھیک ہے جی. اس کا جلد نمبر ہے 4، صفحہ نمبر ہے 384. ٹھیک ہے. یہاں ذکر چل رہا ہے یحییٰ بن سلیم ابو بلج کا الفزاری کا. ٹھیک ہے جی. یہ فرما رہے ہیں کہ وقال احمد روا حدیثا منکرن، اس نے منکر حدیث روایت کی ہیں یعنی جو صحیح حدیث کے خلاف ہوں. ٹھیک ہے. ایک جگہ یہ کان یختی، ابن حبان کہہ رہے ہیں کان یختی، خطا بہت خطا کرتا تھا یہ. آگے چلیں فرماتے ہیں من مناکرہ ان عمر بن میمون ان ابن عباس. اس میں ابن عباس ہے. کیا کیسے؟ پوری پڑھیں. اس کی منکر روایت میں سے ایک سند یہ بھی ہے کہ ان عمر بن میمون ان ابن عباس. یہ منکر، جب یہ سند ہو تو یہ منکر سند ہے. کیوں؟ ٹھیک ہے جی. کیونکہ خلافت کا بیان ہے کی وجہ سنیں میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اب انہوں نے ہم نے جرح نقل کی ایک تو منکر حدیث خطا کرتا تھا اکثر، اور اس کی منکر روایت میں سے روایت منکر وہ بھی ہے جو ابن عباس سے ان عمر بن میمون سے ہو. کیوں منکر کیوں ہے؟ ہمارے صحیح روایت کے خلاف ہے. اسی لیے صحیح روایت کے خلاف ہے. اسی لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بیان ہی نہیں کیا تو بیان تو کر دیا. یہ منکر ہے نا. تو کون سی روایت کہتی ہے رسول اللہ نے کہا کیا ہے کہ میں نے ہو گئی روایت صحیح روایت بتاؤ. رسول اللہ کا قول کہاں پر ہے؟ منکر کسے کہتے ہیں؟ ایک سیکنڈ. منکر کہتے ہیں جو اپنے سے کہیں صحیح روایت کا انکار کر رہی ہو. وہ صحیح روایت کون سی ہے جو کہتی ہو کہ میں نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا؟ دکھائے گا رسول اللہ کا قول. جی ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جس بات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ رسول اللہ کا قول منکر آپ کے کہنے سے منکر نہیں ہوگا. منکر کو ثابت کرے آپ. ہم نے منکر آپ کہہ رہے ہیں اور آپ نے 2 آدمیوں کا نام بتا دیا. اچھا مزے کا کام کیا کیا ہے؟ 2 آدمیوں کا نام بتا دیا ہے. اس کی توثیق نہیں کی ہے کسی نے.
توثیق کون سی ہے؟ توثیق نہیں ہے، کیا توثیق ہے؟ توثیق نہیں ہے کیا توثیق ہے؟ بتائیں کیا اس توثیق کی، ہے؟ کھولو نا کتاب بھائی، ادھر لاؤ نا یار، اصول ہے کہ ارے یار میری بات ادھر لاؤ، ذرا تعدیل مقدم ہے، کیوں ذرا وہ ثابت کرو نا، یہ یحییٰ بن معین ثقہ کہہ رہا ہے، ذرا یحییٰ بن معین ثقہ کہہ رہا ہے، ذرا تعدیل مقدم ہے، نا نا ایسا کوئی ذرا مقدم تعدیل تو ثابت کرو، شروع کریں پھر ثابت کرو، نسائی میں بھی ثقہ کا ہے، دارقطنی میں بھی ثقہ کا ہے، اپنے مطلب کے دو آدمی اٹھا کے لے آؤ گے اور باقی جو آپ کے علماء نے کہا اسے ریجیکٹ کر دو گے، اپنے مطلب کے ہم سے کہا پہ تو اپنے مطلب کہ یحییٰ بن معین کو کیوں نہیں نقل کر رہے نقل کریں گے کہ جرح میں کیوں نہیں نقل کرے گا، وہ ثقہ کہہ رہے ہیں، بھائی جب ایک اصول ہے کہ جرا مقدم ہوتی ہے کس نے کہہ دیا مطلق ایسا ہے، کس نے کہہ دیا؟ مطلق ایسا کیا ہے، ہے اس میں؟ آپ اس میں تفصیل بتاؤ گے، تفصیل کیا ہے؟ کیا ہے تفصیل بتانا آپ، بتاؤ کون سا منکر ہے اس کے، اس کی روایت بتاؤ، کس روایت کا انکار کیا صحیح روایت کا، صحیح کس نے کہا ہے؟ کس روایت کو، وہ تو بتا دیا یار، اس نے البانی نے البانی صحیح کہا ہے، حسن کا ہے، صحیح کہا ہے، حسن کا ہے، حسن کیوں کہا ہے؟ حسن قبول نہیں ہے، حسن روایت قبول نہیں ہے، بھروسہ نہیں اس پہ، البانی کی باتوں ارے حسن قبول ہے، حسن قبول ہے، میں البانی کو نہیں بتا، آپ بھی کوٹ نہیں کرو، غیر ثقہ، مجھے بتاؤ غیر ثقہ، غیر کیا؟ ثقہ بھی ہے، کس نے، قال جوزانی غیر ثقہ، ارے یہ غیر ثقہ بھی ہے، آج جوزانی کب کا ہے، ہاں؟ کب کا ہے، آپ ابن معین ارے ابن معین تو امام ہے، جوزانی کیا ہے؟ ابن معین تو امام ہے، وہ تو جوزانی کیا ہے؟ جوزانی کیا ہے؟ تو آپ اپنی مرضی سے، تو جرا کی آپ بھی اپنی مرضی سے ایک حدیث کو صحیح کہا جرا تو بھائی آپ کے علماء نے صحیح لکھا ہے نا، ہمارا البانی نہیں کہا، کون آپ کا عالم ہی ہے ابن البانی معین، کے تناقضات ہے، البانی البانی کو ہٹا دو، ابن معین ثقہ کہہ رہا ہے، ہاں تو ابن معین ثقہ کہہ رہا ہے، دوسروں نے اس کو ضعیف کہا ہے، تو ضعیف کی وجہ بتاؤ، ذرا ضعیف کی وجہ بتاؤ، ذرا مقدم ہے، ضعیف کی وجہ بتاؤ، جب یہ محمد بن عباس آئے گا منکر ہوگا، منکر ثابت کرو نا کس روایت کے منکر ہے، صحیح حدیث کی صحیح حدیث کا منکر ثابت کرو نا، دعویٰ نہیں کرو بھائی، دلیل دو اس پر، اس کے مقابلے میں یہ حدیث ہے ہاں پہلے وہ صحیح حدیث پیش کرو جس میں قول رسولوں کا میں نے کسی کو اپنا خلیفہ مقرر نہیں کیا، تب منکر ہو تب منکر ہو جائے گا، صحیح ہے دل جو دل میں آ جائے منکر ہے، اور قانون وہ ایک چیز اور جو دل میں آ جائے وہ صحیح ہے، میں بول لیا آپ نے، بول لیا نہیں، سند کہاں ہے اس کی؟ سند دکھائیں ذرا، کہاں لکھی تھی آپ نے؟ سند دکھا دیا کس سے دکھا دیا؟ دکھائیں ذرا وہ سند دوبارہ دکھائیں ذرا، شعیب بھائی سند دوبارہ ان کو بولو لے ممبارنی والی ہاں دکھائیں، جی 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 یہ بھائی یہ کتاب ہے کون سی؟ ضعیف اور موضوع روایات، کس کی؟ محمد یحییٰ استاذ الحدیث، جامع تعلم القرآن والحدیث، موضوع روایات کی شناخت، نہیں میں پڑھ لیتا ہوں، فرماتے ہیں، اب دیکھو یہ جو منکر والا قصہ ہے کیا ہے، بتاتے ہیں موضوع روایات کو کیسے پہچانیں گے کہ روایت موضوع ہے، موضوع ہے منکر، موضوع، میں پڑھ لیتا ہوں، فرماتے ہیں، اب دیکھو یہ جو منکر والا قصہ ہے کیا ہے، بتاتے ہیں موضوع روایات کو کیسے پہچانیں گے کہ روایت موضوع ہے، موضوع ہے منکر، موضوع، محدثین کرام نے کمال جستجو سے موضوع روایات کی حقیقت سے پردہ اٹھایا اور اس کی شناخت کے لیے چند ضابطے اور اصول مقرر فرمائے ہیں، اس کے لیے موضوع کے لیے جی، جن کی تفصیل حسب ذیل ہے،
वज़ा का एतराफ यानी रवायत गढ़ने का एतराफ, मुफ्तरी और कज़ाब खुद करे, खुद ही कहते हैं कि मैंने रवायत गढ़ी है, रवायत झूठी है, सही है भाई। हदीस मुशाहिदे और अकल के खिलाफ हो, कतई अकली हुक्म के खिलाफ कोई बात करनी हो हदीस मौजूद है, क्योंकि रसूलुल्लाह अकल के खिलाफ बात नहीं कर सकते। फिर उसके बाद सूफिया ने खुद साख्ता है जो हदीस गढ़ी नहीं है कि छोटा सा अमल है सवाब बहुत बड़ा है। भाईजान इधर बात सुने यार, सुनो आयना नाकदीन की नजर में रावी कज़ाब और वाज़े हो, आयना नाकदीन ये आयमा जो है इल्म रजाल के उन्होंने कहा कि रावी झूठा है। अच्छा ये ध्यान में रखें कि इस पे झूठा होने की तोहमत नहीं है, कज़ाब नहीं है। मुनकर अभी आ रहे हैं ना, मुनकर क्या है, मुनकर के लिए सही रिवायत के खिलाफ होना चाहिए, जहां कौले रसूल हुई, कौले रसूल के मुकाबले में कौले साहबी नहीं आएगा, कौले रसूल आएगा, ठीक है। अब और शराइत बयान करते आ रहे हैं 6, 7, 8। अब सुने ऐसी रिवायत, और भाईजान इधर सुनो यार, ऐसी रिवायत जिसके छुपाने पर सहाबा का इजमा हो, जैसा कि अली मेरे वसी और मेरे बाद खलीफा होंगे। क्या क्या मतलब समझे नहीं हाजिरी लगा दो भाई, साहबा इस बात पे मुत्तफिक हो जाए, यानी अगर सहाबा ने कहा है भैया ये रिवायत को डिस्क्लोज नहीं करनी है, क्यों गाली खलीफा है तो बातिल हो जाएगी ना, खिलाफत बातिल की। एक दफा इधर देखे फोटो अरे ये लेने ये आज पता चला कि साहबा के इस बात पे इत्तेफाक हुआ था। गौर करें, वो तो हम दिखा रहे हैं इनकी रात अरे भैया आप देख लो यार, दिल पे जरा और ये गैर सिखा की अरे देखो इन पे जरा की हुई है नहीं ऐसी बात जरा नहीं है, वही तो रिवायत को मुनकर कह रहे हैं, क्योंकि उस रिवायत से खिलाफत साबित बातिल हो रही है। अरे ऐसे आपसे झूठ थोड़ी बोलेंगे यार, अभी तक आपसे हमने एक दफा भी किया तो देखा, तो क्या गोंदलवी क्या मतलब जो आपके सर्टिफिकेट चाहिए क्या आपसे इल्म हदीस पे किताब लिखने से पहले हैं? उसके बाद हवाले दूंगा। नहीं ठीक है, आप पेश करें, आप आगे बात करें, आप इससे कहना क्या चाहते हैं? कहना यही चाह रहा हूँ, यही कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं हम? उस रावी पर जरा, इसके अलावा क्या है, जरा है मुनकर होना, उस पे क्या मुनकर, किस हदीस लेकर आए, क्या सही हदीस लाए सही हदीस क्या जिसके है? वो खिलाफ हो। नहीं सही, अरे मुनकर कहते हैं अपने से सही रिवायत के खिलाफ जाना, सिर्फ जो है यही जरा नहीं है, तो और कौन सी तरह? आपसे इस पर जो है सही जुड़ जानते तो हुसन रहेगी है रिवायत, सही के दर्जे से ताक़ीद होगी ना, गैर सिखा दी इधर हसन रहेगी रिवायत। अब ढूंढते रहे आप, कोई नहीं है और कोई मुनकर रिवायत नहीं है। मैं भाई, आपको बताऊं, मेरे दोस्त आप भी तहकीक करें, ये सारे ये सब किया गया है इस हक को छुपाने के लिए, कुछ बोलने के लिए हमारे वरना सही रिवायत करें, पेश नहीं करें उसको। इतने आपके इतने सारे लोगों ने सिक्का दावा है उसको, सिक्का दावा है उसको, कितने सारे रावी को, कितने सारे निसाई ने, ये इब्न मईन ने, आयमा है भाई रिजाल के, ये तो मुझे भी आज मैंने फर्स्ट दारुकुतनी ने, जो है आप कह रहे हैं कि हम मतलब आप क्या कर रहे हैं, मीठा मीठा कड़वा कड़वा दूधू, क्यों? अभी चूके इस रवायत से, ये देखें, हाँ क्या ये है भाई हट जाओ सामने से। मुज़फ़्फ़र कुबरा मुरादी कारी की अरे यार मुझे भी होगी ना, हटाओ मौजूद बस। मौजू फिर भी नहीं बनेगी, मसला मसला हल हो रहा है मौजू फिर भी नहीं बनेगी, मसला हल हो रहा है यहाँ भी। कहाँ मसला हल हो रहा है? सुने जरा मुरादी कारी क्या बात कर रहा है? मुल्ला अली कारी का कौल नहीं, रसूल की हदीस पेश करो मेरे भाई, कह रहा है कि मौजूद है। और रिजाल ने हदीस मुनकर है, मैं रसूलुल्लाह का कौल पेश करूं, आप मुल्ला अली कारी को पेश करें, आप कह रहे हैं मुनकर है, तो उसूल क्या है? उसूल मैंने सिक्का के लिए पेश किया है, मैं आपसे कह रहा हूं बोलने दे रसूल अल्लाह की सही हदीस पेश करें जिस कौल की इसने मुखालफत की हो। असल जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ऊपर जरा नहीं हो रही है, रावी के ऊपर जरा वो हो रही तो है, मुनकिर की हो रही है, मुनकर कब कहते हैं? जब वो अपने से सही रिवायत की मुखालफत कर रहा हो, मुनकर की तारीफ को पता करना पहले, तो सही रिवायत से लेकर आए पहले, आप बार जो है ना तो उसकी उस रिवायत को मुनकर जब कहेंगे जब उसके मुखालिफ एक उससे कभी सही रिवायत मौजूद होगी। आप रिवायत पेश कर दें उसके अगेंस्ट, बस खत्म। इस वजह से जरा तो मैंने आपको रवायत
दिखाइए मैंने की तौसीक है यही इब्न मईन। आप मुनकर की आप मुनकर आपने कहा जरा मैं आपकी बात को कबूल कर रहा हूँ, सही हदीस पेश करें उसके बिल मुकाबिल। कौल रसूल पेश करेंगे मैंने खलीफा मुकर्रर नहीं किया, रसूल कहेंगे मेरे बाद ये मेरा खलीफा है, ये बाइबल है नस भी है। ये है मुल्ला अली कारी की मौज़ूअतुल कुबरा सफ़ा नंबर 272 है। कहते हैं कि जो भी वकाल बहादुर मौक़िक़ीन अन्न वसाया अली, अली के बारे में जो वसीयत हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अला मज़दर बिया निदा, जो निदा के साथ हैं कुल्लुहा मौज़ूअत। यानी जहां अच्छा उससे मुतालबा क्या है, मैं जैसी हदीस दिखाऊंगा आप हदीस के मुकाबिल मुल्ला अली कारी का कौल पेश करेंगे, यानी मैं हदीस नकल करूंगा आप मुल्ला अली कारी की किताब दिखाएंगे। मैंने हदीस पेश की है बुखारी अल्बानी को मैंने कहा पेश किया, अरे मैंने कहा छोड़े अल्बानी को, छोड़ दिया ना, आप उनका रिवायत पेश करें, आप ये साबित करें वो फिक़ा पेश कर दिया मैंने किससे मुनकर कब है, मैं आपने अल्बानी को चैलेंज किया मैंने हटा दिया आप मुल्ला कारी को भी हटाओ, मुनकर सही तो रिवायत पेश कर दिया ना, सीधा है ना, यही है इब्न मईन निसाई दारुकुतनी क्या नबी से जरा साबित नहीं किया। ओ भाई उधर करो ना यार उधर यार वो कह रहे हैं नबी रिसाल पे जरा करते हैं, मैंने कब कहा यार आपने कहा ही रिकॉर्डिंग हो रही है, नबी रिसाल पे जरा करते हैं, नाम लिया है इतनी बड़ी मैं ये कह रहा हूँ कि नबी की सही हदीस पेश करे जिसके खिलाफ हो ये रिवायत मुनकर उसे कहते हैं। बात हो गई यार अब आपको सही रिवायत पेश कर दी जिसको आयमा फन ने सही कहा है, आयमा फन तो है सही कहा और वो साबित करे ना। मोबाइल में बैलेंस आवाज से जागी पता नहीं क्या बोलेंगे, झगड़ा क्या पता नहीं क्या होगा। हमारे पास में बैठ से गया वो एक भाई यहाँ हो ना, भाई यहाँ हो तो बस बैठे रहो भाई, ये नहीं करो वहीं रखो। किस लिए हद हो गई है अच्छा अच्छा जी मैंने जरा पेश की एलसन के मोतबर जो है वो मुहद्दिस हैं, उनसे मैंने जरा पेश की कि जो भी ऐसी वसीयतें हैं हाँ तो फिर जो भी ऐसी है उनको अपने दी मानना मौजूद है। मुझे पता है वो ये कौन सी दलील है, ये जो रिवायत भी जो रिवायत वही तो मैंने पढ़ा है, अभी जब मैंने पढ़ा आपने कहा था लाओ दिखाओ। यार प्लीज मुझे इंटरप्ट नहीं करें, आप छोड़ दें बस रहने दें। आगे दो उनको पूरी बात को समझ लें, वो जवाब दे उनको कहते हैं नहीं तो हम जवाब दे रहे हैं तो हम नरमी वाले अंदाज में जवाब दे रहे हैं, आप थोड़ा ठंडा हो जाए भाई। अगर आपके एक्सक्यूज मी मैं ठंडा हूं, मैं ये कह रहा हूं कोई अंदाज है मतलब ये है नहीं तो आवाज कुछ नहीं करते वो शर्ती भी है वैसे उसूल ये बना कि जो रिवायत भी कहेगी कि वो वसी है भले उसकी सनद सही हो कह देगा मौजूद है, बहस खत्म कर दे क्लोज कर दे। नहीं तो जरा है ना जरा कहाँ है दिखा रहे हैं जरा तो आप कहाँ लेकर आए सही दिखा तो रहे हैं सही हदीस लेकर आए जिसकी है जिसका इनकार किया हुआ बैठे आप बिंद जरा भी नहीं जरा है वो तो मैंने कह दिया कोई जरूरत नहीं जरूरत नहीं भाई, ये मौला अली कारी ने कह दिया मौजूद है। अरे मुल्ला अली कारी आखिरी अथॉरिटी है। अच्छा अल्बानी अब देख लें फिर, मैं अल्बानी को कोटी नहीं करा, बार बार अल्बानी का नाम ले रहा हूं। अच्छा दूसरी जरा इसमें रावी अमर बिन मामून, दूसरा रावी अमर बिन मामून जो इब्न अब्बास से बात कर रहा है उसके वेरिस मुहद्दिस मुनकिरुन
اس پہ جرا موجود ہے. ارے بھیا وہ حدیث بتاؤ, وہ تو آپ نے 10 دفعہ کوٹ کر دیا, وہ حدیث بتاؤ جو کہ منکر ہو. محدثین نے جرا کر دیے. کیا جرا؟ جرا بیان کیا دوسرے نے اس کو سکہ نہیں کہا ہے؟ 2 راویوں پہ میں نے کہا اس کو سکہ نہیں کہا ہے. ٹھیک ٹھاک جرا دوبارہ سکہ نہیں کہا ہے. اور زیادہ سے روایت وہ میرے بھائی کیا کسی نے پیش کر دی ہم نے. تو حسن ہوگی روایت, پھر بھی قابل قبول ہے. آپ کو اصول ہی نہیں معلوم. کیسے حسن ہو گئی؟ حسن رہے گی دو پہ روایت جرا ہے. جی. کیا جرا کیا ہے؟ موضوع کا ہے. کیا موضوع اس روایت کو موضوع ہے؟ اس روایت یہ تو میں نے آپ کو خود دکھا کے دکھایا ہے. یہ موضوع کبیر ہے. ارے میرے بھائی, ارے میرے بھائی, یہی وہی چیز میں نے دکھائی ہے. میں نے پہلے دکھائی ہے کہ جو روایت بھی جس سے ثابت ہوتا ہو کہ حضرت علی خلیفہ موضوع ہے, یہ اصول ہے. یہ اصول اپنے میرے بھائی اس میں کہا ہے. یہی تو لکھا ہے. دکھائیں پڑھیں ذرا. کیا آپ پڑھیں؟ وہ بات دکھائیں. یہ اس میں دکھائیں کیا کیا فریم میں آ رہا ہے. جو وصایا یا علی کے ساتھ ہیں سوائے ایک روایت سارے ضعیف ہیں. سارے کیا موضوع مطلب ہوا؟ ہیں. یا علی سے سوائے انت بن ہارون والی موسیٰ والی روایت صحیح ہے, باقی سب موضوع روایتیں ہیں. کیوں مسجد والی کیوں موضوع ہے؟ بھائی آپ جو نے یہ کہا ہے ہمارے اصول کیوں موضوع ہے؟ سنیں سنیں. ارے یار وہ میرے بھائی کوئی آدمی کہے کہ یہ روایت کوئی موضوع ہے, سوار کہے ابھی آپ یہ نے سونا ہے روایت آپ پیش ایمان کی. کس کو نہیں. سوار کہے سونا ہے آپ ایمان کس کو کس کو؟ جو سوار کہہ رہا ہے کہ سنا نہیں ہے ختم بات ہو گئی. نہیں سنار کیا سونا کہہ ہوتا رہا ہے؟ ہے سونا ہے سونا وجہ بیان کرے وجہ. اچھا واہ, تو پھر البانی نے کہا کہ روایت آپ حسن کی ہے. روایت البانی نے کہا روایت حسن ہے, ختم بات, پھر حسن ہے. یہ کون سا جواب ہے؟ وہ بھی سنا رہے اور وہ سنار ہے. اپنی مرضی کا سنار اٹھاؤ گے اور اپنے ہی مسلک کا دوسرا سنار کہے گا تو بھائی تو تعصب ہوا نا. اصول کیا ہے؟ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ صحیح روایت لاؤ یا تو تحقیق کی بات کرو. ذرا مقدم ہے جرا کر دیا ختم. تو یہ والا جرا کیا تفصیل بیان کرو نا. کیا کون سی روایت کے خلاف گئی ہے؟ اب کیا کہیں جرا آپ اس طرح کی جرا نا میں ایکسپلین کرتا ہوں, آپ سمجھیں. آپ کہتے ہیں کہ مناکیر بیان کیے, وہ مناکیر کہاں ہیں؟ وہ منکر روایت کدھر ہے؟ وہ تو لے کر آؤ. ایک بھی منکر روایت تو ابھی تک پیش نہیں کر سکے, بولے وہ منکر روایتیں کرتا ہے. کون سی صحیح روایت کا انکار کیا وہ پیش کرو. جنوں پیش کی میں ضرور ہوں جواب سے دے جواب یہ بات تان کے میں نے کہوندا جرا پیش یہاں یہ بھی جواب ہے, یہ بھی جواب دینا ہی علمی جواب ہے. جرا پیش میں البانی کا قول پیش کروں تو وہ علمی نہیں ہے, یہ اس کا علی قاری کا قول پیش کرے وہ علمی ہے. بڑی کاری کا تو ارے کسی کا بھی جرا کیا ہے؟ وہی ہے منکر, قائم منکر روایت لے کر آؤ. وہ پچھلے راوی کا دیکھنا یار. ہاں شعیب پچھلے راوی کو دیکھو, وہ دیکھو نا یار. کیا ادھر دے دو, وہ نکال دو پچھلا راوی. اس میں اعتراض ہے. ہاں بھیا ادھر یہ بخاری کا قول, میں کہہ رہا ہوں بخاری کا یہ قول صحیح سند سے ثابت کر دو. چلو لو جی بخاری کا یہ قول, ایک سیکنڈ رک جاؤ. آپ تو توثیق تو میں نے دکھا دی. بخاری کا یہ قول, بخاری کا یہ قول صحیح سند سے جو بھی جرا ہوگی وہ صحیح سند سے پیش کی جائے. آپ تو اسی کی سند کیا اسی کی سند غور سے بخاری کا قول. ابن عبان نے اسے مکانہ یہودی کہا ہے, جو جانی نے اسے غیر ارے تو بھائی حسن رہے گی نا, یہی تو اتنی سے میں بول رہا ہوں. اگر کہیں اس سے حسن رہے گی روایت, ضعیف توڑی ہوگی, یہی چیز پتا ہے. کس طرح حسن رہے گی؟ ہاں حسن رہتی ہے روایت, یقین سے ضعیف ہو جاتی ہے. آگے جائیں, اس پہ مجھے جرا ہو گئی. نہیں آپ نے دیکھا ہے اس پہ جرا ہو گئی. وہ صحیح روایت دکھائی جس کی منکر ہے. آگے چلیں. نہیں آگے کیسے, اور صحیح روایت جس کی اس نے انکار کیا ہو. صحیح یہی اس میں آپ کہہ رہے ہیں منکر ہے تو صحیح روایت لاؤ نا. موضوع ثابت کیا. موضوع کا موضوع ثابت کیا ہے؟ ممکن چاہیے اللہ الصمد. یہ کس یہ موضوع ہے. او بھیا یہ کہہ رہا ہے دلیل کیا ہے؟ علی مویا بھائی دلیل چاہیے ہوتی ہے. وہی تو کہہ رہا ہوں, اگر آپ کے پاس حسن کا ہے دلیل کیا ہے حسن کہنے کی, پیش کریں دلیل حسن کہنے کی. صحیح تھوڑا واسطہ ہے دونوں کی بحث مکمل ہو چکی ہے. دوسرا مسئلہ چلے, یہ مووی میں بھرا جا چکا ہے, جو جس نے بولا ہے ہاں یہ ٹھیک کر رہے ہیں آپ. ہو گیا. دوسری بات کریں,
दूसरे नुक्ते पे बात करें, इसको दूसरा छोड़िए। नुक्ता क्या हमने ये हल होगा नहीं, आपने साबित कर दिया। नस पेश की हुई है, आप कह रहे हैं मुनकर है, साबित करें सही हदीस नहीं, में आ रहा आपने है। तो साबित कर दिया ना, तो आप छोड़े आगे चले आप। मुनकर की डेफिनेशन क्या होती है? पढ़े वो पढ़े पढ़े मुल्ला अली हमने तो जरा गैर सिका भी की है, कान युक्ति की भी की है, तो उससे हसन नहीं रिवायत, हाँ उससे रिवायत हसन नहीं की। गैर सिका से होता है कि गैर से क्या होता है? गैर सिका लिखा हुआ है यहाँ, हाँ, तो वही यार। गैर सिका लिखा हुआ है कहाँ निजाम में, और कहाँ कहाँ 3 बार पढ़ा हमने, 3 बार पढ़ा हुआ है। कहाँ पढ़ा है? कहाँ दिखाए दिखाए नहीं मीज़ान पढ़े पहले। ये लेना ये क्या? मीज़ान पढ़े। अच्छा लिखा है निजाम सही मीज़ान लेकर आओ। ये क्या है? गैर सिका लिखा हुआ है। ओ भाई ये एक और देखें भाईजान क्या गलत बयानी कर रहे क्या है हैं। इसमें? आमर बिन महमूद बुखारी का रावी, फी नज़रुन कह रहे हैं हम। आमर बिन महमूद, यार सुन तो लो पहले से, अभी तुम लोगों ने कहा था इस पे भी जरा ये है। बुखारी का रावी, मुस्लिम का रावी, अबी दाऊद का रावी, तिरमिज़ी का रावी, निसाई का रावी, इब्ने माजाह हदीस की 6 मोतबर किताब का रावी। भाई बोल रहे हैं रावी लेकिन सही। बुखारी मुस्लिम में नहीं है, लेकिन बुखारी अमर बिन महमूद की है, ये रिवायत अमर बिन महमूद रावी नहीं हुई है। अरे अमर बिन महमूद में जरा दिखा रहे थे, अमर बिन महमूद में जरा दिखा रहे थे, तो कहा है सबके रावी है वो, सिक्का है रावी। कैसे कहा है रावी? इब्ने हजर ने सिक्का कहा है, सिर्फ इब्ने हजर इसके उसके अलावा सारा आयमा ने से रिवायत की है। फॉर गॉड सेक यार, इतनी गलत बयानी कर रहे हो। गलत बात है, आपने ये कहा कि बुखारी में मुस्लिम है, तो बुखारी मुस्लिम बुखारी, मुस्लिम, अबी दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई, इब्ने माजाह ये रावी दूसरी जगह से का हो जाएगा, सब जगह सिक्का है। दूसरी जगह से का हो और जाएगा। इब्ने हजर ने भी सिक्का कहा है, दूसरी जगह से और बुखारी मुस्लिम ने रिवायत भी की है। अमर बिन महमूद की बात हो रही है, रावी की बात। अरे अमर बिन महमूद की बात हो रही बात कर है। रहा हूँ मैं। क्या मतलब है? वो रवायत की बात बुखारी हो गए वो दूसरे के लिए लिखा है, कुछ पढ़ो किसके लिए कहा है? मैं ये जरा बुखारी की किस पर है? आप किसके लिए कह रहे हैं कि ये बुखारी का रावी है? किसके लिए कह रहे आप किसके लिए? आप बताओ किसके लिए? उमर के लिए कह रहे हैं ना, किसके लिए कह रहे हैं? किसके लिए कह रहे हैं? उमर के लिए कह रहे हैं, अमर बिन मामून के लिए कह रहे हैं आप। वो किसका बुखारी रावी में है? जरी- वो किसका रावी है? बुखारी मुस्लिम का रावी है ना, यही कह रहे हैं ना आप। तो मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि बुखारी मुस्लिम का रावी है, लेकिन बुखारी मुस्लिम में उसकी ये रिवायत नहीं है जो आपने पेश की है। तो अभी तो बात जरा की हो रही है, वही कह रहा हूँ ना। तो जरा कहाँ से हो गई फिर? कहाँ से जरा? यानी जो बुखारी मुस्लिम में नहीं है। बुखारी मुस्लिम में उसके बाद जरा होती है। यानी नहीं, उनको मतलब बोलने ये दो है यार। इसका, यानी नहीं, अरे यार, मतलब तो ये है कि लोग बुखारी मुस्लिम में तो वो सिक्का है, लेकिन बुखारी मुस्लिम का रावी है, बुखारी ने खुद जरा की रिवायत नहीं दी है। बुखारी ने जरा बात हो गई। आप क्यों कह रहे हो बुखारी नहीं, मैंने में? ये तो रावी सिक्का है ना, तो जरा की बात की बुखारी है। मुस्लिम में सिक्का है, बुखारी मुस्लिम में सिक्का है, बुखारी मुस्लिम में सिक्का है, और उसके बाद गैर सिक्का है। उसके बाद यकीन हाँ तो नहीं वही है, यार। यकीन ही नहीं है। हाँ तो वही यार। अभी तो वही है। मजाक कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, मजाक का मिनट शुरू हो गया। यानी बुखारी मुस्लिम सिक्का है और बाहर गैर सिक्का रिकॉर्ड हो रही है बात यार। मजाक कर रहे हो, रिकॉर्ड हो रही है। कर रहे हो यार। यानी बुखारी- भाई अली भाई क्यों बता रहे हो यार? वो आप बुखारी में मुस्लिम में सिक्का है और बाहर गैर सिक्का है। अच्छा रिकॉर्ड से कहाँ से उसूल लिखा है? कहाँ से पढ़े हैं यार? आप ये कह रहे हैं कि ये रावी सिक्का है ना हर जगह, हाँ। हर जगह सिक्का है ना। अरे तो इमाम सिक्का, रावी सिक्का होता है यार। हैं? रावी सिक्का होता है, सिक्का होता है। हर जगह क्या होता है? जरा क्यों की गई? हर जगह इसमें जरा है ही नहीं ना, बिल्कुल हदीस की जरा नहीं है ना। कहाँ की है बुखारी ने जरा? बुखारी अमर बिन महमूद में कहा है जरा? अमर बिन- बुखारी की तरफ से क्यों? बुखारी की तरफ से नहीं, हाँ? बुखारी की तरफ से नहीं। इब्ने हातिम ने जरा की, इब्ने हजर ने उसको सिक्का इब्ने कहा। हातिम ने की जरा। अरे तो इब्ने हजर के मुकाबले में भी जरा हम- कदम, जरा हाँ? कदम। कौन सी? तो बुखारी सही रिवायत है, लेता है बुखारी मुस्लिम निसाई सब नहीं रावियों से रिवायत लेते गैर हैं। सिक्का से आप उसूल पढ़े पहले, फिर बात करें। अरे आप उसूल पढ़ो अगर मेरे कोई भाई। अगर ओ कोई मेरा भाई, मुलाकात तफसील चाहिए होती है, महज जरा मुकद्दम नहीं होती है, तफसील होनी चाहिए। अगर तुम तफसील ही नहीं साबित कर रहे, जरा मुफस्सर कबूल होती है, उसूल ही नहीं पता है। तौसीक और जरा में जरा उस वक्त कबूल होती है जब जरा मुफस्सर हो। जरा उसूल पेश पूरे किए। पढ़े मेरे भाई। उन्होंने, अब सुने ना, आप जरा मुफस्सरों ने पेश की है। कहाँ है? उन्होंने मुनकी रिवायत लिखी है इनकी। कौन सी? यही। किसकी? सुने, अब जरा सुने, अब तफसील सुनिए जरा। किसके बारे में? रावी कौन है? रावी है ये बिन कौन सा था? एक मिनट। पहले अबू बुलज। अभी अमर बिन महमूद की बात करो। आपने बात की, आपने अमर बिन महमूद को भी कहा है। अब रसूल बताया। आपने अमर बिन महमूद जरा की भी अब बात क्या की है।
बात सुनो ना, बात सुने। आपने कहा जरा मुफस्सर हो, मैं पेश कर रहा हूँ। क्या है? पेश कर, सुने आप जरा। जी पता है। जरा मुफस्सर को आप कहाँ लेके जा रहे हैं? जिसकी वजह से वो ज़ईफ हो। ये कहते हैं कि इसकी मुनकिर रवायत है। पूरी बात वो कहाँ है सुनिए, वो? पूरी बात सुनिएगा, सब्र तक करें, सब्र करें। जी जी बयान करें। इनकी मुनकिर रवायत है। अब सबूत में क्या पेश कर रहे हैं? इसकी मुनकिर रवायत ये भी है कि अन अमर बिन मैमून अन इब्न अब्बास अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमर बिसद्द अब्वाब सद्दल अब्वाब इल्ला बाब अली रज़ियल्लाहु अन्हु। हाँ, जो भी अली की फजीलत है, वो करे। हाँ, नारे अली, यानी वही उसूल, जो रिवायत भी हज़रत अली के हक़ में आएगी, इनके अली का तो ये तो मुनकिर ठहरा दो। ये तो उसूल हुआ। हज़रत अली से दुश्मनी है क्या? हज़रत अली से दुश्मनी है? तनकीद न कर। उसूल क्या हुआ? उसूल क्या हुआ? जो रिवायत हज़रत अली की फजीलत में वो मुनकिर है, ये वो उसूल है। खुदा का खौफ करो यार। फिर कहते हो हज़रत अली को मानते हैं, साबित करो अमल से। फिर हारून मूसा की ओ भैया तो कहते हो ना वो वाला जुमला हटा हुआ है, वो वाला जुमला हटा हुआ है। पहले कह चुके हैं, हमेशा नहीं बोलेंगे। अली भाई, हमें तो जवाब दे लेंगे, हज़रत अली को क्या जवाब देंगे? हम बोलेंगे आप यहाँ पे जो रिवायत आ रही है, हारून मूसा की ले लिया अगर दुश्मनी है जवाब दिया है। हम उनको जवाब देंगे कि आपके बारे में गलत पहले हमको सही किया, हम दोनों गलत बोला। हाँ तो सही कैसे किया? जो भी मेरे अकीदे का खिलाफ हुआ मैंने रिजेक्ट कर दिया। ज्यादा बात करने वाला गुमराह होगा। आप बढ़ के अच्छा मेरी बात सुने, नॉर्मल कर रहे हैं। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं उसूल बनाऊं, जो रिवायत भी मेरे अकीदे के खिलाफ है सब मौजूद है। अब आगे बात करो। क्या बोल रहे हैं आप? जो रिवायत भी मेरे अकीदे के खिलाफ है वो सब मौजूद है। आप क्या हैं? हाँ, आप क्या हैं? आप मुहद्दिस ये हैं? कौन है? आप फकीह हैं? ये कौन है? ये तो ये अपनी तरफ से उसूल बना सकते नहीं है। हैं, अपनी तरफ से उसूल बना सकते रिवायतें कर रहे हैं। अपनी तरफ से उसूल बना सकते हैं, अपनी तरफ से उसूल बना सकते हैं। क्या मुत्तफ़क़ा? यानी मुत्तफ़क़ा ये है अली की फजीलत में रिवायत का मुत्तफ़क़ा है। ये उसका नहीं है। चले बस अली की फजीलत में जो रवायत आए वो मुनकिर है। अच्छा ये सुने, एक यहाँ पे एक बात बता दूं कि अब्दुल हई देवबंदी, ठीक है, वो फरमाते हैं कि असलन मुनकिर हदीस होना कोई जरा ही नहीं है। पढ़ ले, ये लो भाई। कब जरा नहीं है? अरे जरा ही नहीं है। हमने सिर्फ ये नहीं किए। अरे पढ़ लो। हमने गैर से कभी दिखाया है। गैर सिक्का तो दिखाई, कान युक्ति भी गैर सिक्का को दिखाई, युक्ति की वजह से हसन नहीं है। कहाँ है? भाई ने देखा। दिखाओ ना, भाई ने देखा। मुझे अगर 3 दफा पूछो। समर ने देखा है, समर ने देखा है। कहाँ दिखाया? काला जो जानी गैर सुका। हाँ, काला जो जानी गैर तो उसकी तफसीर दिखानी पड़ेगी। कैसे क्यों है? अब उसकी पहले तफसीर जरा मांगी। तो मांग रहे हैं जरा मुफस्सिर होनी चाहिए ना उसूल में। खत्म बात। जरा मुफस्सिर होनी चाहिए। क्यों गैर उसूल क्या काला है? युक्ति अगर तो हसन हो जाएगी रिवायत, अब आप जरा हसन रिवायत हो जाएगी। भाईजान हदीस के दर्जे हैं हजरत, हदीस सही के बाद एक और मकबूल रिवायत का दर्जा है हसन। हदीस सही नहीं है, हदीस हसन है। ठीक है, मगर युक्ति की वजह से, इस जरा की वजह से रिवायत कबूल है, इससे क्या साबित हुआ? ज़ईफ नहीं इससे क्या है। साबित आपको हुआ? ये नहीं पता, यानी ये आपका क्या है? ज्यादती हो रही है। और जो भाई यहाँ पे बैठे हुए आपका कीदा हैं क्या है? सबके लिए सुनना चाहिए। आपका कीदा क्या है? अभी रुक जाए, आपने मुझसे जो नस मांगी थी मैं नस दिखा रहा हूँ। आपका कीदा है नस से आपका आपकी उसूल दिन में से है। क्या? अगर हसन भी हो ना, आपको दिखाया मुतवातिर रिवायत नहीं है। एक सेकंड आपने मुझसे क्या मांगा है? इमामत मेरे पास तो मुतवातिर रिवायत है, आप मेरे पास तो मुतवातिर है। मैं आपको आपके उसूलों से दिखाऊंगा, अपने उसूलों से। देखो हमारे पास क्यों है? हमारे आपके पास क्यों है? आप आप पेश के साबित करें मुतवातिर हाँ, वो हमारी कुतुब है, उसमें बहस ही नहीं है। मेरे उसूल से कब बहस हो रही है? आपके उसूल से बहस हो रही है। फॉर गॉड से क्या देखें, ये बहुत ज्यादती की बात है कि आप क्या करें, आखिर में बात करें मेरे उसूल से बात हो रही है तो मैं अपनी किताबों से बात करूंगा, आपके उसूल से बात होगी आपकी किताबों से बात होगी। ये कौन सी बात हुई कि उसूल आपको किताबें मिली हो? ये थोड़ी होता है। सारे उसूलों को तोड़ रहे सिर्फ दूसरे को नीचे दिखाने के लिए। इस तरह तो नहीं है। तो फिर उसूलों से बात करें। उसूल के जरा जो है, उसूल क्या है कि जरा अगर मुफस्सर हो तो तौसीफ पे मुकद्दम है, ठीक। जरा मुफस्सर की कोई दलील मौजूद नहीं। नंबर 1 युक्ति की बात कर रहे हैं, उसकी वजह से रवायत सही के बजाय हसन कहलाएगी। हसन रवायत काबिल कबूल है, हुज्जत है। क्या बहस हो रही है? किसे जवाब दूं? लोगों को बेवकूफ बनाना है। किसे जवाब दूं? आप सुन लो। किसे जवाब दूं? हाँ। आपने फरमाया कि मिंबारी मेरे बाद सैयदना अली खलीफा है, ठीक है? मैंने नहीं, रसूल रसूल बिल्कुल आपके रसूल ने नहीं, फरमाया। आपके आलिम के सुने, अभी सुने, अभी सुने, अभी सुने।
میں نے آپ کو دکھایا تھا من بعد صرف اتصال کے لیے نہیں ہوتا. جس طرح مثال دی میں نے کہ عیسیٰ علیہ السلام, پوری بات سنیں, عیسیٰ علیہ السلام کے بعد شمون ہے, شمون پھر یحییٰ پھر زکریا, یعنی من بعد کے الفاظ نے فرمایا کہ میرے بعد محمد آئے گا, لیکن پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 5 انبیاء کا ذکر آ رہا ہے. ارے میرے بھائی نہیں ہے نا, وہ اس کا جواب دے چکا, دوبارہ ریپیٹ کیوں کرے؟ مسیح کی بات ہے, آپ نے غلط بات کی یار, مسیح کی بات ہے, نبی کی بات ہے, وسیع ٹھیک ہے, وسیع تو نبی کی بات ہے, آیت پڑھے نبی کی, روایت دکھا رہے ہیں مسیح کی. واہ چلو ٹھیک ہے, سنیں آپ نے یہ کہا کہ میں مثال دوسری آپ کو دی کہ میرے بعد خوار جائیں گے, وہ بعد آئے تھے, وہ کتنے بعد آئے؟ 20 سال بعد آئے. تو سیدنا علی بھی 20 سال بعد آئے, تو خلافت کے لیے اتصال شرط نہیں ہے, میرے خلیفہ ہے اس لیے متصل ہے. آپ نے کہا تھا اگر رسول کا خلیفہ ہوگا تو متصل ہوگا, وانتا خلیفتی میرے خلیفہ ہے, اتصال لازم آ گیا. ابھی رسول کو بھی توڑو, اب سارا وقت لگاؤ کہ وہ جو میں نے 1 گھنٹے بعد کہا تھا نا کہ میرے خلیفہ کے لیے متصل ہونا, خلیفۃ الرسول کے لیے متصل ہونا ضروری ہے, اب وہ بھی غلط ثابت کرو. 2 گھنٹہ, اب 2 گھنٹہ اس کو بھی غلط ثابت کرو. یار یہ تو مذاق ہے, پہلے کہا, پہلے شروع کہا کوئی بات, بعد سے اتصال ثابت ہوتا ہے. 2 گھنٹے تک بھائی لوگ اس چیز کو ثابت کرتے رہے. خلافت غصب نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, اس کے بعد دوسری بات کیا کہی کہ اگر خلیفۃ الرسول ہوتے اتصال شرط ہوتا ہے. اب خلیفۃ الرسول ہے میرا خلیفہ, اب اتصال شرط ہے, اب کہہ رہے نہیں اتصال شرط ہے. یار نہیں ماننا, ایسے ہی نہیں مان رہے. میرے خیال سے تو یہ اکیڈمک ڈیبیٹ یہاں پر ختم ہو جانی چاہیے, جہاں یہ فیصلہ ہو گیا کہ صحابہ کا اس بات پہ اجماع ہے کہ جو روایت وہ آپ کے عالم نے لکھا ہے, ارے دکھایا تو یار, آپ نے خود ہو گئی یار, ابھی دکھائی دی, ابھی تو دکھایا, دوبارہ اور آپ نے ملا علی بخاری کو بھی کھول کے دکھا دیا. جو روایت یا علی وصیت کی بات کر رہا ہے وہ موضوع ہے. یہ کون سی جگہ ہے بھائی, یہ کون سی جگہ ہے فار گاڈ سے؟ ہم نے جو کچھ کہا تھا وہ روایت کے مطابق کہا تھا کہ متصل ہوں گے, اچھا 1 منٹ 3 ہوں گے متصل. قرآن ایک منٹ رہنے دیتے ہیں, خلیفتی سے متصل نہیں ہے, بادی سے بھی متصل نہیں ہے, کس طرح سے متصل ہو رہا ہے؟ سر قبلہ علی بھائی 1 منٹ, ناظرین